غربت کی تاریکی سے امید کی پہلی کرن نے روشنی پھینکی۔ بغداد کے ایک چھوٹے اور گنجان بازار کے کونے میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام ظریف تھا۔ ظریف کا رنگ زمین کی طرح صاف تھا، آنکھیں گہری اور دل میں ایک عجیب سا شوق تھا دنیا کی اصل طاقت اور انسانیت کو سمجھنے کا۔ اس کا چھوٹا سا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا جس میں صرف ایک پرانا بستر اور کچھ روٹی کے ٹکڑے تھے، لیکن ظریف کا دل اتنا بڑا تھا کہ ہر کسی کے لیے جگہ تھی۔ صبح سے شام تک وہ بازار کے ایک کونے میں بیٹھ کر لوگوں کی مدد کرتا، بچوں کو تعلیم دیتا اور غریب اور بیمار لوگوں کے لیے دعا کرتا۔ لوگ اسے مذاق میں فقیر کہتے، لیکن ظریف کے لیے یہ صرف زندگی کا ایک عمل تھا۔ اس کی نظر میں پیسہ، مال یا تاج کبھی اصل چیزیں نہیں تھیں، اصل چیز دل اور عمل کی طاقت تھی۔ ایک دن بازار میں ایک امیر تاجر اس کے پاس آیا اور دیکھا کہ ظریف نے اپنی روٹی ایک بھوکے بچے کو دی اور خود بھوکا رہ گیا۔ تاجر حیران ہوا اور پوچھا، بیٹے یہ سب تم کیوں کرتے ہو؟ ظریف نے مسکرا کر جواب دیا، زندگی صرف خود کے لیے نہیں جینی چاہیے، ہر دل کے لیے کچھ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس جواب نے تاجر کے دل میں ایک عجیب سی شیدت پیدا کی اور اس نے ظریف کو اپنے محل بلایا، لیکن ظریف نے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل طاقت مال یا تاج میں نہیں بلکہ دل اور عمل میں ہے۔ رات کے وقت جب چاند کی روشنی بازار پر پڑ رہی تھی، ظریف سوچ رہا تھا، اگر میں واقعی دنیا کی طاقت سمجھ سکوں تو صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ سب کی زندگی بدل سکتا ہوں۔ یہ سوچ اس کے اندر ایک نئی توانائی اور ارادہ لے آئی۔ اس رات بغداد کی طاقت اور شوکت کے رشتے اور ایک عام لڑکے کا سفر شروع ہونے والا تھا، ایک ایسا سفر جس میں ظریف نہ صرف اپنے آپ کو بدلے گا بلکہ پورے شہر کو حیران کر دے گا۔ اگلے دن ظریف نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھلائی اور انصاف کے لیے وقف کرے گا۔ وہ ہر روز بازار میں آ کر لوگوں کی مشکلات سنے گا اور جہاں بھی امیر اور طاقتور لوگ ظلم کریں گے وہاں اپنی بات پہنچائے گا، لوگوں کو امید دے گا اور حوصلہ دے گا۔ ظریف کی نیت خالص تھی، اس کی طاقت اس کی ایمانداری اور جذبے میں تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ اسے جاننے لگے اور اس کی باتوں میں ایک سچائی اور حکمت محسوس کرنے لگے۔ تاجر اور شہر کے اہم لوگ بھی حیران ہوئے کہ ایک عام لڑکا جس کے پاس مال و دولت نہیں، لوگوں کے دلوں پر کس طرح اثر ڈال رہا ہے۔ اس کی کہانی شہر کے ہر گلی کوچے میں پھیلنے لگی اور ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ یہ نوجوان ظریف کون ہے اور اس کی طاقت اور حکمت کا راز کیا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب بغداد کے پرانے رواج اور طاقت کے نظام کو ایک چھوٹے لڑکے کی نرمی، ایمانداری اور ہمت ہلانے کے سفر کا آغاز ہوا۔ یہ سفر نہ صرف ظریف کی زندگی کو بدلنے والا تھا بلکہ پورے شہر کی سوچ اور دلوں کو بھی بدلنے والا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں امید کی کرن جلی تھی اور سب جاننے کو بے چین تھے کہ آخر یہ عام لڑکا کیسے بغداد کا بادشاہ بنے گا اور اس کی اصل طاقت کیا تھی۔ اور یہی سوال سب کے ذہنوں میں تھا جس کا جواب آنے والے حصوں میں ظاہر ہونے والا تھا۔ ظریف کا پہلا امتحان اور شہر کی حقیقت۔ ظریف نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کرے گا اور ہر دن بازار کی گلی کوچوں میں جا کر لوگوں کی مشکلات سمجھے گا۔ لیکن بغداد کی حقیقت اس کے لیے آسان نہیں تھی۔ شہر کے امیر لوگ طاقت کے نشے میں اندھے تھے اور اپنی شان و شوکت کے لیے عام لوگوں کو دباتے تھے۔ پہلی صبح ہی ظریف نے محسوس کیا کہ لوگوں کی مدد کرنا آسان نہیں۔ ایک غریب عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ رو رہی تھی، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ظریف نے فوراً اپنی جیب سے چند سکے نکالے اور ان کے لیے روٹی خریدی، لیکن کچھ امیر لوگ اس منظر کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور بولے، یہ چھوٹے لڑکے کیا کر سکتے ہیں؟ اس پر بھی ظریف نے دھیما سا مسکرا کر کہا، چھوٹے عمل بھی دل سے کیے جائیں تو بڑے اثرات پیدا کر سکتے ہیں۔ لوگ آہستہ آہستہ اس کی سچائی اور ایمانداری کو محسوس کرنے لگے، لیکن امیر اور طاقتور لوگ اسے دیکھ کر غصہ محسوس کر رہے تھے کیونکہ وہ اپنی خود غرضی اور ظلم کے سامنے چپ نہیں رہتا تھا۔ ایک دن بازار کے ایک بڑے چوراہے پر ایک طاقتور تاجر اور اس کے محافظ ایک غریب فروش کو مار پیٹ کر رہے تھے۔ ظریف نے فوراً بیچ میں قدم رکھا اور انہیں روکا۔ ظلم کا وقت ختم ہونا چاہیے، ہر شخص کو عزت اور انصاف ملنا چاہیے۔ محافظ اور تاجر اس کے حوصلے اور بہادری سے حیران رہ گئے، لیکن کسی نے کچھ نہ کہا کیونکہ لوگوں کی آنکھوں میں احترام اور عقیدت دیکھ کر وہ بھی جھک گئے۔ یہ پہلی بار تھا کہ ظریف نے اپنے معمولی حوصلے سے شہر کے طاقتور لوگوں پر اثر ڈالا اور اپنے اصول پر قائم رہا۔ رات کو جب ظریف اپنے چھوٹے گھر واپس آیا، وہ سوچ رہا تھا، اگر میں ہر دن یہی حوصلہ رکھوں اور سچائی کے ساتھ لوگوں کے لیے کھڑا رہوں تو شاید ایک دن نہ صرف شہر بلکہ دنیا بھی بدل سکتی ہے۔ اس رات بغداد کی گلیوں میں لوگ اس کی کہانی سننے لگے۔ بچے، بزرگ، عورتیں اور مرد سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ عام لڑکا کون ہے جو اپنے دل اور عمل کی طاقت سے بڑے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ ظریف نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں اب خطرات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ طاقتور لوگ اسے ختم کرنے کی سازش کر سکتے ہیں،
लेकिन उसका हौसला और ईमान उसे मजबूत बना रहा था। वो जानता था कि ये इम्तिहानात उसके सफ़र का हिस्सा हैं और हर मुश्किल उसे एक कदम करीब ले आएगी। बगदाद की ताकत और हकीकत के राज समझने के लिए इसी हिस्से में पहली बार एक राज भी नमूदार हुआ कि शहर के कुछ लोग ज़रीफ की मदद के लिए खामोश खड़े हैं, जो मुस्तकबिल में उसके सबसे बड़े साथी बनेंगे। ये हिस्सा लोगों के लिए सस्पेंस और उम्मीद पैदा करता है, और ये सवाल सबके जहनों में है कि क्या ज़रीफ वाकई गुर्बत से ताकतवर लोगों को बदलकर बगदाद का बादशाह बन सकता है। ज़रीफ का पहला बड़ा खतरा। ज़रीफ की सच्चाई और दिल की ताकत शहर के लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण जला चुकी थी, लेकिन ताकतवर और खुदगर्ज लोग उसकी बढ़ती हुई शोहरत से परेशान हो गए थे। एक दिन बाजार के एक बड़े चौराहे पर ज़रीफ एक गरीब फरोश के साथ खड़ा था, जो जुल्म व तशद्दुद का शिकार हो रहा था। अचानक एक ताकतवर ताजिर और उसके मुहाफिज नमूदार हुए, जिन्होंने गरीब फरोश को धकेलकर मारने की कोशिश की। ज़रीफ फौरन उनके दरमियान आ गया और बुलंद आवाज में कहा कि जुल्म का वक्त खत्म होना चाहिए, हर इंसान को इज्जत और इंसाफ मिलना चाहिए। ताजिर और उसके मुहाफिज उसकी बहादुरी और हौसले पर हैरान रह गए, लेकिन वो अपनी ताकत के नशे में थे और वो ज़रीफ को सबक सिखाना चाहते थे। एक लम्हे के लिए बाजार के सारे लोग खामोश हो गए और सिर्फ ये देख रहे थे कि एक आम लड़के के सामने ताकतवर लोग किस तरह रद्द-ए-अमल देंगे। ज़रीफ ने खौफ को दिल से निकाल कर कहा, मैं किसी के जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं हर शख्स के हक की हिफाजत करूंगा। ताजर और उसके मुहाफिज गुस्से में थे, लेकिन ज़रीफ की सच्चाई और ईमानदारी ने उनके दिलों में शक पैदा कर दिया। लोग आहिस्ता आहिस्ता इस मंजर को देखकर हौसला महसूस कर रहे थे और उम्मीद की किरण उनके दिलों में फिर से जल उठी। रात के वक्त जब ज़रीफ अपने छूटे घर वापस आया तो उसने सोचा, अगर मैं हर रोज़ इसी हौसले के साथ लोगों के लिए खड़ा रहूं तो शायद एक दिन न सिर्फ शहर बल्कि दुनिया बदल सकती है। इसी रात बगदाद की गलियों में लोग उसकी बहादुरी और ईमानदारी की कहानी सुनने लगे। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें और मर्द सब जानना चाहते थे कि ये आम लड़का कौन है और उसकी ताकत और हिकमत का राज क्या है। अगले दिन ज़रीफ ने महसूस किया कि शहर के कुछ लोग उसके हामी बन रहे हैं, जो खामोशी से उसकी मदद करेंगे। लेकिन वो जानता था कि दुश्मन भी हर लम्हा उसके कदमों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। उसके दिल में हौसला और ईमान मजीद बढ़ गया, क्योंकि वो जानता था कि ये इम्तिहानात उसके सफ़र का लाजमी हिस्सा हैं और हर मुश्किल उसे अपने मकसद के करीब ले जाएगी। इसी हिस्से में पहली बार ये भी वाज़ेह हुआ कि ज़रीफ को अपने उसूलों और ईमानदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कितनी भी ताकतवर मुखालिफत क्यों ना हो। शहर के लोग देख रहे हैं कि एक आम लड़का अपनी मेहनत, सच्चाई और दिल की ताकत से किस तरह बड़े लोगों को मुतासिर कर रहा है, और ये कहानी सबके दिलों में एक सबक छोड़ रही है कि हकीकी ताकत सिर्फ मालो दौलत में नहीं, बल्कि दिल, हौसले और ईमानदारी में है। ज़रीफ का पहला इम्तिहान और नए खतरात। ज़रीफ की शोहरत रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी। लोग उसकी बहादुरी और ईमानदारी की बातें शहर के हर गली कूचे में सुनने लगे, लेकिन ताकतवर लोग जो अपनी खुद गर्जी और जुल्म के नशे में अंधे थे, वो उसकी बढ़ती हुई शोहरत से परेशान हो गए थे। एक दिन जब ज़रीफ एक बीमार बच्चे की मदद कर रहा था, अचानक शहर के सबसे ताकतवर ताजिर और उसके मुहाफिज नमूदार हुए। उन्होंने गरीब लोगों को धकेल कर मारने की कोशिश की। ज़रीफ फौरन उनके दरमियान आ गया और बुलंद आवाज में कहा कि जुल्म का वक्त खत्म होना चाहिए, हर इंसान को इज्जत और इंसाफ मिलना चाहिए। ताजिर और उसके मुहाफिज उसके हौसले और सच्चाई से हैरान रह गए, लेकिन वो अपनी ताकत के नशे में थे और चाहते थे कि ज़रीफ सबक सीखे। ज़रीफ ने खौफ को दिल से निकाल कर कहा, मैं किसी के जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता और हर शख्स के हक की हिफाजत करूंगा। उसकी बात सुनकर लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण और बढ़ गई और वो खामोशी से उसकी तरफ देखने लगे। अगले दिन ज़रीफ ने महसूस किया कि शहर के कुछ लोग उसके हामी बन रहे हैं, जो खामोशी से उसकी मदद करेंगे, लेकिन दुश्मन हर लम्हा उसके कदमों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। ज़रीफ ने यह भी जान लिया कि ताकतवर लोग अपनी ताकत के नशे में इतने अंधे हैं कि वो मामूली शख्स की हिम्मत और दिल की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी दौरान ज़रीफ ने अपने उसूलों और ईमानदारी के साथ खड़ा रहने का अज़्म और भी मजबूत किया, क्योंकि वो जानता था कि ये इम्तिहानात उसके सफ़र का लाजमी हिस्सा है और हर मुश्किल उसे अपने मकसद के करीब ले जाएगी। उस दिन बाजार में एक और वाक़या हुआ, जब एक अमीर ताजिर एक गरीब फरोश को धकेल कर मारने लगा। ज़रीफ फौरन आगे बढ़ा और कहा कि हर इंसान के साथ इज्जत के साथ पेश आना चाहिए और जुल्म नहीं होना चाहिए। ताजिर और उसके मुहाफिज उसकी बात सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी किसी आम लड़के को अपनी हिम्मत और सच्चाई के साथ मुकाबला करते नहीं देखा।
बाजार के लोग खामोशी से उसे देख रहे थे और दिल ही दिल में उसकी हिमायत कर रहे थे। रात के वक्त जब ज़रीफ अपने छोटे घर वापस आया तो उसने सोचा, अगर मैं हर रोज़ इसी हौसले और ईमान के साथ लोगों के लिए खड़ा रहूं तो शायद एक दिन शहर के लोग हकीकी इंसाफ और अमन देख सकें। इसी दौरान उसने महसूस किया कि शहर के अंदर कुछ राज और छुपे हुए लोग हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं, और ये राज आने वाले दिनों में उसके लिए ताकत का जरिया बनेंगे। ज़रीफ जानता था कि ये इम्तिहानात और ख़तरात उसके सफ़र का हिस्सा हैं और हर मुश्किल उसे अपने मकसद के करीब ले जाएगी, और उसने अहद किया कि वो कभी पीछे नहीं हटेगा और हर जुल्म और ताकतवर दुश्मन का मुकाबला करेगा। ज़रीफ की पहली बड़ी कामयाबी और लोगों की तवज्जो। ज़रीफ की बहादुरी और ईमानदारी की शोहरत शहर के हर गली कूचे में फैल रही थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ मुतवज्जे होने लगे और उसकी नसीहत और मदद मांगने लगे। हर रोज़ वो गरीब लोगों की खिदमत करता, बीमार बच्चों को तालीम देता, मजलूमों के हक की आवाज़ बुलंद करता और हर इंसान के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ता। शहर के ताकतवर लोग जो अपनी खुदगर्जी और जुल्म के नशे में अंधे थे, वो परेशान थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि एक आम लड़का उनके जुल्म के सामने खड़ा होकर लोगों के दिलों में उम्मीद पैदा कर रहा है। एक दिन बाजार में एक अमीर ताजिर ने गरीब फरोश को धकेल कर मारने की कोशिश की। ज़रीफ फौरन आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में कहा कि जुल्म का वक्त खत्म होना चाहिए, हर शख्स के साथ इज्जत के साथ पेश आना चाहिए। ताजिर और उसके मुहाफिज हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी किसी आम लड़के को इतनी हिम्मत और सच्चाई के साथ मुकाबला करते नहीं देखा। लोग खामोशी से इस मंजर को देख रहे थे और दिल ही दिल में ज़रीफ की हिमायत कर रहे थे। रात के वक्त जब ज़रीफ अपने छोटे घर वापस आया तो उसने सोचा कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी है और शहर के लोग उसकी सच्चाई और दिल की ताकत को देखकर आहिस्ता आहिस्ता उसके हामी बन रहे हैं। अगले दिन बाजार में लोग खुद ज़रीफ के पास आकर मदद मांगने लगे और उसके मशवरे और नसीहत सुनने लगे। ज़रीफ ने महसूस किया कि अब उसकी पहली बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है और लोग उसे एक रहनुमा की तरह देखने लगे। लेकिन वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है और अभी बहुत बड़े इम्तिहानात और मुश्किलात आएंगी। शहर के कुछ ताकतवर लोग अभी भी उसे रोकने के मंसूबे बना रहे थे। ज़रीफ ने अपने दिल में अज़्म और ईमान मजीद मजबूत किया कि वो कभी पीछे नहीं हटेगा और हर मुश्किल और दुश्मन का मुकाबला करेगा। इसी हिस्से में ये वाज़े हुआ कि लोगों की उम्मीद और हौसले ज़रीफ की ताकत का हिस्सा बन चुके हैं और हर अच्छा अमल उसकी शोहरत और असर को बढ़ा रहा है। शहर के लोग अब ज़रीफ के उसूलों और ईमानदारी को अपना रहनुमा समझने लगे, और ये सवाल सबके जहनों में था कि क्या ये आम लड़का वाकई बगदाद के अंदर जुल्म और खुदगर्जी को ख़त्म करके शहर के लिए एक हकीकी रहनुमा बन सकेगा, और आया इसकी पहली कामयाबी उसे मुस्तकबिल में बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार करेगी। ज़रीफ का पहला बड़ा दुश्मन और साजिश। ज़रीफ की शोहरत बढ़ती जा रही थी। लोग उसकी बहादुरी, ईमानदारी और दिल की ताकत को देखकर उसकी तरफ मुतवज्जा होने लगे। लेकिन शहर के ताकतवर लोग जो अपनी खुद गर्जी और जुल्म के नशे में अंधे थे, वो उसकी बढ़ती हुई मकबूलियत से शदीद परेशान थे। एक दिन एक ताकतवर ताजिर ने अपने चंद मुहाफिजों के साथ मिलकर ज़रीफ के खिलाफ साजिश का मंसूबा बनाया। वो चाहते थे कि ज़रीफ को बाजार में सबके सामने बदनाम किया जाए और लोगों के दिलों में उसकी सच्चाई और बहादुरी के लिए शक पैदा किया जाए। ज़रीफ इस साजिश से लाइल्म था और मामूल के मुताबिक बाजार में लोगों की मदद कर रहा था। एक गरीब औरत और बच्चों की मदद करते हुए अचानक वो ताजिर और उसके मुहाफिज उसके सामने नमूदार हुए और जोरदार आवाज में धमकी दी कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा। ज़रीफ ने अपने दिल को मजबूत किया और बुलंद आवाज में कहा कि जुल्म कभी कामयाब नहीं होता और हर शख्स को इंसाफ और इज्जत मिलनी चाहिए। ताजिर और उसके मुहाफिज उसकी हिम्मत और सच्चाई से हैरान रह गए, लेकिन वो अपनी ताकत के नशे में थे और चाहते थे कि ज़रीफ खौफ खाकर पीछे हट जाए। ज़रीफ ने अपने खौफ को दिल से निकाल कर कहा, मैं कभी जुल्म के सामने नहीं झुकूंगा और हर मजलूम के हक के लिए खड़ा रहूंगा। लोग जो बाजार में मौजूद थे खामोशी से ये मंजर देख रहे थे और दिल ही दिल में ज़रीफ की हिमायत कर रहे थे। रात के वक्त जब ज़रीफ अपने छोटे घर वापस आया तो उसने सोचा कि दुश्मन की साजिशें और ख़तरात उसके रास्ते का हिस्सा हैं और हर मुश्किल उसे अपने मकसद के करीब ले जाएगी। अगले दिन ज़रीफ ने महसूस किया कि कुछ लोग शहर में उसके लिए जासूसी कर रहे हैं और ताकतवर लोग उसके हर कदम पर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन ज़रीफ ने अपने उसूलों और ईमानदारी को मजबूती से पकड़ा और अज़्म किया कि वो कभी पीछे नहीं हटेगा। इसी हिस्से में ज़रीफ ने यह भी जान लिया कि हकीकी ताकत दिल, ईमान और बहादुरी में है, और अगर वो अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहे तो दुश्मन की साजिशें कभी उसे शिकस्त नहीं दे सकती। शहर के लोग आहिस्ता आहिस्ता समझने लगे कि ये आम लड़का जिसके पास मालो दौलत नहीं, अपने दिल और अमल की ताकत से बड़े दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है।
اور یہ سب کے دلوں میں سوال پیدا ہو گیا کہ آخر ظریف کس طرح غربت سے نکل کر دشمنوں اور مشکلات کا مقابلہ کرے گا، اور آیا وہ بغداد کے لیے حقیقی رہنما اور مستقبل کا بادشاہ بننے کے قابل ہوگا؟ ظریف کی پہلی بڑی کامیابی اور شہر میں اثر۔ ظریف نے اپنے اصولوں اور ایمان کی طاقت سے دشمن کی سازش کا سامنا کیا اور بازار میں کھڑے ہو کر واضح کر دیا کہ ظلم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ لوگ خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی بہادری کی تعریف کر رہے تھے۔ طاقتور تاجر اور اس کے محافظ حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے کبھی کسی عام لڑکے کو اتنی ہمت اور سچائی کے ساتھ مقابلہ کرتے نہیں دیکھا۔ ظریف نے بلند آواز میں کہا کہ ہر انسان کو عزت اور انصاف ملنا چاہیے، اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہر کسی کا حق اور فرض ہے۔ اس کی باتیں سن کر لوگ آہستہ آہستہ اس کے حامی بننے لگے، اور شہر کے کچھ لوگ اب ظریف کے اصولوں اور حوصلے سے متاثر ہو کر خاموشی سے اس کی مدد کرنے لگے۔ رات کے وقت جب ظریف اپنے چھوٹے گھر واپس آیا تو اس نے سوچا کہ اس کی پہلی بڑی کامیابی نے نہ صرف دشمن کو حیران کر دیا بلکہ شہر کے لوگوں کے دلوں میں امید اور حوصلے کی کرن بھی پیدا کی ہے۔ اگلے دن بازار میں لوگ خود ظریف کے پاس آ کر نصیحت اور مدد مانگنے لگے، اور وہ دیکھنے لگے کہ ایک عام لڑکا جس کے پاس مال و دولت نہیں، اپنی بہادری، ایمانداری اور دل کی طاقت سے طاقتور لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ شہر کے امیر اور طاقتور لوگ جو اپنی خود غرضی اور ظلم کے نشے میں اندھے تھے، وہ اب سمجھنے لگے کہ ظریف صرف ایک عام لڑکا نہیں بلکہ شہر کے لیے ایک حقیقی رہنما بننے والا ہے۔ اسی حصے میں پہلی بار یہ بھی واضح ہوا کہ ظریف کی بہادری اور اصولوں کے ساتھ کھڑا رہنا شہر کے لوگوں کی سوچ کو بدل رہا ہے، اور لوگ خود سچائی اور انصاف کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ ظریف نے محسوس کیا کہ ہر اچھا عمل، ہر انصاف کے لیے کھڑا ہونا اور ہر مظلوم کی مدد شہر کے لوگوں کے دلوں میں اثر ڈال رہا ہے، اور یہ اثر اس کی شہرت اور طاقت میں اضافہ کر رہا ہے۔ اب شہر کے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہوئے امید محسوس کرتے ہیں، اور یہ سوال سب کے دلوں میں پیدا ہو گیا کہ کیا یہ عام لڑکا غربت اور مشکلات کے باوجود بغداد کے لیے حقیقی رہنما اور مستقبل کا بادشاہ بننے کے قابل ہوگا؟ ظریف کی فتح اور بغداد کا بادشاہ۔ ظریف کی بہادری، ایمانداری اور دل کی طاقت نے شہر کے ہر کونے میں اپنی جھلک دکھائی تھی۔ لوگ اس کے اصولوں اور انصاف کی طاقت کو دیکھ کر متاثر ہو رہے تھے۔ دشمن اور طاقتور لوگ جو پہلے اسے کمزور سمجھتے تھے، وہ اب اس کی طاقت اور اثر کو ماننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایک دن شہر کے حکمرانوں اور طاقتور لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ظریف کی حقیقت کو قبول کریں گے، کیونکہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور اس کے اصولوں کو اپنا رہنما سمجھنے لگے۔ ظریف نے شہر کے ہر فرد کے ساتھ انصاف اور مساوات کا وعدہ کیا اور اپنے اصولوں کے مطابق ہر مظلوم کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ بازار میں لوگ خود ظریف کے پاس آ کر نصیحت اور رہنمائی مانگنے لگے، اور وہ دیکھنے لگے کہ ایک عام لڑکا جس کے پاس مال و دولت نہیں، اپنی بہادری، سچائی اور دل کی طاقت سے شہر کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے۔ رات کے وقت جب ظریف اپنے گھر واپس آیا تو اس نے سوچا کہ اس کی زندگی کا ہر امتحان، ہر خطرہ اور ہر مشکل اس کے مقصد کی طرف ایک قدم تھا۔ آج وہ نہ صرف لوگوں کے دلوں میں امید اور حوصلے کی کرن بن چکا ہے، بلکہ شہر کے سب لوگ اس کی قیادت اور اصولوں کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اگلے دن بغداد کے حکمرانوں نے رسمی طور پر ظریف کو شہر کا بادشاہ منتخب کیا، اور اس کی سچائی، بہادری اور انصاف کو پہچانا گیا۔ لوگ خوشی اور امید سے جشن منانے لگے، اور ہر کوئی جان گیا کہ غربت، مشکلات اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے بعد بھی ایک عام انسان دل، حوصلے اور ایمان کے ساتھ عظیم کام کر سکتا ہے۔ ظریف نے اپنے تخت پر بیٹھ کر ہر شخص کے لیے مساوات، انصاف اور امن کا وعدہ کیا، اور شہر کے ہر فرد کو یقین دلایا کہ وہ کبھی کسی کے ظلم اور ناانصافی کے خلاف خاموش نہیں رہے گا۔ اسی وقت بغداد کے لوگ اسے نہ صرف بادشاہ بلکہ اپنے دلوں کا رہنما ماننے لگے۔ شہر کی ہر گلی میں خوشی اور امید کی کرنیں پھیل گئی، اور لوگ سمجھنے لگے کہ حقیقی طاقت مال و دولت میں نہیں بلکہ دل، اصول اور بہادری میں ہے۔ ظریف نے اپنے اصولوں، ایمان اور دل کی طاقت سے نہ صرف دشمنوں کو شکست دی بلکہ لوگوں کے دل جیت لیے، اور یہ ثابت کر دیا کہ ایک عام انسان جو سچائی اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہو، ایک دن بغداد کے لیے حقیقی رہنما اور بادشاہ بن سکتا ہے۔